नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा जीवन और दर्शन कथा यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके आबारो एकबार जानाई सुस्वागतम। बंधुरा आज श्रावण मासेर चतुर्थ सोमवार, भगवान शिवेर सबथेके प्रसन्नतार दिन। आज के आमरा शिवपुराण ग्रंथेर एमन एकटी सुंदर काहिनी श्रवण करते चलेछि जे काहिनी श्रवणे स्वयं भगवान शिवेर आशीर्वाद लाभ करा जाए। बंधुरा पंचपाण्डव पाशा खेलाय पराजित हुए बने बास करते लागलेन। एकदिन व्यासदेव तादेर कुटीरे उपस्थित होले पंचपाण्डव खूब खुशी हुए तार पूजा बंदनादि करे निजेदेर दुःखेर कथा जानालेन। बोललेन, आमरा आज धन्य हलाम, आज आमादेर जन्म सार्थक हलो। क्रूर कर्मा दुर्योधन आमादेर बहु कष्ट दिल, एखन आपनार दर्शने सकल दुःख कष्ट नष्ट हलो। अनंतर व्यासदेव बोलें, सृजन व्यक्तिगणेर स्वभावई एई जे तारा प्राणान्ते परम पवित्र धर्म त्याग करें ना। तोमादेर पितार मृत्युर पर धृतराष्ट्र तोमादेर खूब भालोबासतो, किन्तु दुर्योधनेर प्ररोचनाय सेई धृतराष्ट्र तोमादेर बहु कष्ट दिल। तबे दुःख करो ना, तोमादेर शुभदिन आसबेई। युधिष्ठिर पुनराय व्यासदेवके बोलें, आमादेर एई दुःख दूर करार जन्य कोनो मंगलजनक उपदेश दिन। श्रीकृष्ण आमादेर पूर्वे बोलेछिलेन शंकरेर आराधना करार जन्य, किन्तु आमरा ता करिनी। एखन आपनि कि उपदेश करें? व्यासदेव बोलें, हे पाण्डवगण, आमी सर्वदाई शिवेर सेवा करेछि, तोमराओ शिवेर सेवा करो। तारपर व्यासदेव विचार करे अर्जुनेर दिके ताकिये बोलें, तोमादेर मध्य अर्जुनई शिव आराधनार योग्य, कारण अर्जुन नवरूपी पुरातन मुनि। हे अर्जुन, तुमी इंद्रकील पर्वते गिये शिवेर तपस्या करो। आदेश पेये अर्जुन इंद्रकील पर्वते गिये सुरभित अशोक बने एक सुंदर शिवलिंग तैरी करे स्थापन करलें। तारपर व्यासदेवेर उपदेश मतो त्रिकालीन स्नान और नानारूप पूजा करे तपस्या शुरू करलें। इंद्र तार निजेर पुत्र अर्जुनेर अभिप्राय जानतेन, ताई देवतादेर काछ थेके तार परिचय गोपन करे एक आश्चर्य रूप धारणपूर्वक अर्जुनेर काछे एलेन। अति वृद्ध जराग्रस्त जटाधारी हुए हाथे लाठी धरे टलते टलते इंद्र अर्जुनेर काछे उपस्थित हलेन। अर्जुन ताके देखे सादरे आसन बसिए पूजा करलेन। तारपर जिज्ञासा करलेन, हे मुनिवर, आपनार परिचय कि? आपनि कोथा थेके आसछेन? तखन इंद्र निजेर कोनो परिचय ना दिए अर्जुन के बोलें, हे वत्स, तुमी एई नवीन बयसे कि जन्य तपस्या करछो? तुमी मुक्तिर अपेक्षाय तपस्या करछो ना काउके जय करार जन्य? इंद्रेर एमन प्रश्न शुने अर्जुन अनुपूर्विक सकल कथाई बोलें। तखन इंद्र अर्जुनेर अभिप्राय जेने बोलें, तुमी सुखेर जन्यई तपस्या करछो, किन्तु एटा तुमी ठीक करनी, कारण लौकिक सुख स्वप्नतुल्य। तुमी बरং मुक्तिर जन्य तपस्या करते चाओ, करो। अर्जुन तार कथा शुने क्रुद्ध हये बोलें, आमी मुक्ति चाই ना। आपनि कि आमार तपस्या भंग करते एसेছেন? आपनि एखान थेके जेते पारेन। इंद्र अर्जुनेर एतादृश्य कथा शुने निजेर सुंदर दिव्यरूप देखालेन। अर्जुन तखन खूब लज्जित हलेन एवं इंद्र हासि मुखे अर्जुन के बोलें, हे शक्तिमान वीर सन्तान, तुमी आज धन्य, तुमी कृतार्थ। तोमाके आमी कयेकटा कथा बोलछि, श्रवण करो। तोमार शत्रुगण अतीब शक्तिशाली वीर योद्धा। भीष्म, द्रोण और कर्णादि योद्धागण जगते अजेय। तादेरके जय करा आमार द्वाराও সম্ভব নয়। महेश्वर छाड़ा
অন্য কেউ এদের জয় করতে পারবে না। তাই তুমি শিবের ভজনা করো, তাতে তুমি সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। খুব সাবধানে তপস্যা করবে, কারণ শুভ কাজে অনেক বিঘ্ন। এ কথা বলে ইন্দ্র স্বর্গপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। আর অর্জুন যথাবিধি স্নান নস্যাদি করে ব্যাসদেবের উপদেশ মতো ঘোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। পরম যোগীর মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বারবার মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। এমন দৃশ্য অবলোকন করে দেবতাদের মন করুণার সঞ্চার হল। তারা শিবের নিকট গমন করে বললেন, হে প্রভু, এমন একজন মানুষ আপনার তপস্যা করছে, তার কষ্টের শেষ নেই, তবু আপনি তার ইচ্ছা পূরণ করছেন না কেন? মহেশ্বর বললেন, হে দেবগণ, তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো, যথা সময়ে আমি অর্জুনকে বরদান করব। ঠিক সেই সময় মুক নামে এক দৈত্য শূকরের বেশ ধারণ করে অর্জুনের নিকট উপস্থিত হলেন। সেই দৈত্যকে দুর্যোধনই পাঠিয়েছিল। সেই শূকর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে, এ ভেবে অর্জুন ধনুকে স্বর যোজনা করলেন। তথাকালে মহেশ্বর ব্যাসের রূপ ধারণ করে ভৃত্যসহ অর্জুনকে রক্ষা আর পরীক্ষার জন্য সেখানে আবির্ভূত হলেন। শূকরটি ছুটে আসছে অর্জুনের দিকে, তার পিছু পিছু ছুটে আসছে শিব, ভক্তকে বুঝি রক্ষার জন্য। শূকর যখন অর্জুনের কাছাকাছি হলো, তখন ব্যাদরূপী শিব ও অর্জুন একই সঙ্গে বাণ ছুড়লেন শূকরকে লক্ষ্য করে। উভয়ের বানাঘাতে শূকর পড়ে গেল সেখানেই। ছটপট করতে করতে মুক দৈত্য ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়ে মারা গেল। তারপর শিব তার ভৃত্যকে পাঠালেন শূকরের দেহ থেকে তার নিজস্ব বাণটি তুলে আনতে। অর্জুনও গেলেন একই উদ্দেশ্যে মৃত শূকরের কাছে। তিনি গিয়ে শিবের ভৃত্যকে মারতে উদ্যত হলে সে সরে দাঁড়ায় ও নিজেই শিবের বাণটি নিয়ে আসেন। তা দেখে শিব ভৃত্য বলল, আমাদের বাণ তুমি কেন নিলে? আমাকে দাও এই বাণ। অর্জুন তখন বললেন, ব্যাদ, তুমি ভুল কথা বলছো। এই দিয়ে আমি শূকরকে বধ করলাম। এই দেখো, এই বাণের পেছনে ময়ূরপুচ্ছ আছে, আর আমার নামও এতে লেখা আছে এই বাণের উপর। শিবের ভৃত্য অর্জুনের এই কথা শুনে হাসতে লাগলো। তারপর বলল, তুমি তপস্বী যে, তপস্বী হয়ে মিথ্যা কথা বলছো? তপস্যা না ভেক, আমি একা নই, আমাদের দলবল আছে। যদি না আমার প্রভুর বাণটি দাও, তাহলে আমাদের যোদ্ধারা এসে তোমাকে হত্যা করে নিয়ে যাবে। তাছাড়া আমাদের প্রভু তোমাকে রক্ষা করার জন্য শূকরটিকে বাণ মেরেছিল। তবে তোমার যদি বাণটির একান্তই দরকার, তাহলে আমার প্রভুর কাছে চলো, তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই দেবেন। এ কথা শুনে অর্জুন বললেন, ওসব তোর মিথ্যা কথা। তোরা ব্যাদ জাতি, আর আমরা ক্ষত্রিয়। কেমন করে ক্ষত্রিয় হয়ে এক সামান্য ব্যাদের কাছে ভিক্ষা চাইব? তাছাড়া আমার গৃহে ওরকম শত শত বাণ আছে। ব্যাদ বলল, তুমি জ্ঞানহীন, তাই মরণের জন্য এই কথা পাড়িয়েই বলছো। তুমি প্রভুকে চেনো না, তার সঙ্গে কেউ পেরে উঠতে পারে না। তাই বলছি, বাণটি আগে আমায় দিয়ে দাও, তা না হলে প্রভুর কাছে, প্রভুর হাতে কোনো অঘটন ঘটতে পারে। অর্জুন সক্রোধে বললেন, তোমার প্রভু আসুক আগে, তারপর বাণটি দেব। সে যদি যুদ্ধে আমাকে হারিয়ে দিতে পারে, তাহলে বাণ পাবে, নচেত নয়। তা শুনে শিব ভৃত্য তাড়াতাড়ি শিবের কাছে গিয়ে বলল, সব মিথ্যা কথা। শিব তখন মহানন্দে সসৈন্যে ব্যাসেই অর্জুনের কাছে এলেন। বললেন, আমার অজস্র সৈন্য দেখে ভয় পাচ্ছ না? আগে আমার বাণ ফেরত দাও। তুমি সামান্য একটা বাণের জন্য মরতে ইচ্ছা করছো কেন? প্রত্যুত্তরে অর্জুন বললেন, শোনো ব্যাদরাজ, আমি সিংহ আছি। সিংহ কোনোদিন
শ্রীগালকে ভয় পায় না। তাহলে হোক সংগ্রাম। আজ দেখা যাবে সিংহের শক্তি বেশি না শ্রীগালের, কে কাকে পরাজিত করতে পারে। বললেন ব্যাদ রাজরূপী প্রভু শিব। শুরু হলো শিব ও অর্জুনের তুমুল সংগ্রাম। একদিকে অর্জুন আর অন্যদিকে দলবল সহ ব্যাদরূপী শিব। শিব সেনাগণ অত অস্ত্র ছুঁড়ে অর্জুন একাই সব কেটে খান খান করে দেয়। ক্রমে অর্জুনের বাণে শিব সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগল। এরপর অর্জুন খুব প্রবলভাবেই শিবকে আঘাত করতে লাগলেন, কিন্তু শিবের কিছুতেই ক্ষতি হচ্ছে না। তিনি অর্জুনের সমস্ত অস্ত্রকেই নিজের অস্ত্রের দ্বারা বিনষ্ট করে দিচ্ছেন। তার বর্ম ছিঁড়ে দিলেন। অর্জুন নিবস্ত্র হয়ে উঠলেন। ক্রমে দুজনের মধ্যে লাগলো মল্লযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে যেন ভূমিকম্প হতে লাগলো। দেবতারাও ভয় পেয়ে গেলেন। তখন শিব অর্জুনকে নিয়ে আকাশে উঠে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন সুযোগ পেয়ে শিবের দু পা ধরে চারিদিকে ঘোরাতে লাগলেন চক্র আকারে। শিব আপনাকে ভক্তের অধীন জানবার জন্য এভাবে ঘুরতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ অর্জুনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে মহেশ্বর আপন সুন্দর রূপ দেখাতে লাগলেন তাকে। তখন অর্জুন অতিশয় লজ্জিত হয়ে বলতে লাগলেন, হে ভগবান, হে মহেশ্বর, আপনাকে চিনতে না পেরে বিরাট ভুল করেছি। আপনার মায়া বুঝতে পারিনি। হায় প্রভু, আমি এ কি করলাম? আমার অপরাধ কিভাবে ভঞ্জন হবে? আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। এ কথা বলতে বলতে অর্জুন শিবের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। বারবার বলতে লাগলেন, হে প্রভু, হে মহেশ্বর, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি মঙ্গলকারী, বিশ্ববরেণ্য, জীবের কল্যাণকারী, ক্ষমস্ব মাম। আপনি কেন আমাকে মায়া দেখালেন? আমি এখন কি করব আপনি বলুন প্রভু। অর্জুনের এরকম মিনতি শুনে শিব বললেন, হে পুত্র, তুমি আমার ভক্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যই এমন করেছি। দুঃখ করো না বাছা। আমি তোমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও। তুমি আমাকে যেসব অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছ, আমি তা পূজার পুষ্প বলে মনে করেছি। শত্রুদের নিকট তোমার যশ বিস্তারের জন্যই আমি এমন অদ্ভুত কাজ করেছি। ভগবান শিবের মুখে এমন আত্মবিশ্বাসী শুনে অর্জুন হাত জোড়ো করে ভক্তি ভরে শিবের বহু স্তব স্তুতি করতে লাগলেন। তখন ভগবান শিব খুশি হয়ে বললেন, কি বর চাও বৎস? তুমি যা বলবে তাই দেব। অর্জুন বললেন, হে প্রভু, আপনি আপনার পছন্দ মতো বর দিন। শিব তখন তার পশুপত অস্ত্রখানি দান করে বললেন, এই নাও পশুপত অস্ত্র। এর দ্বারা তুমি শত্রুর কাছে অজেয় হবে। তাছাড়া যে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ তোমার সহায় হবেন। এই কথা বলে শিব তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে সহসা অন্তর্ধান হলেন। অর্জুন ফিরে এলেন কম্মক বনে। বন্ধুরা, এই ছিল ভগবান শিব ও অর্জুনের কাহিনী। অর্জুনের তপস্যা ও অর্জুন ও শিবের সংগ্রাম, অবশেষে বরদান। ওম নমঃ শিবায়। বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের ভিডিও অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইকও করে দেবেন। আজ এই পর্যন্ত, আবারও আসবো পরের ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।